সারা পৃথিবীতে খাদ্যবাহিত জীবাণু সংক্রমণে প্রতি বছর কয়েক কোটি মানুষ আক্রান্ত হন। ভারতবর্ষের মতন উন্নয়নশীল দেশে সেই সংক্রমণের প্রভাব অনেক বেশি, কারণ সচেতনতা এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এদেশের মানুষ এখনও সময়োপযোগী নন। সম্প্রতি বোজন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেডের উদ্যোগে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্ট 2006-এর যথাযথ মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে আয়োজিত হয়েছিল এক টেকনিক্যাল কনফারেন্সের, যেখানে উপস্থিত ছিলেন এই শহরের হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত নামি দামি ব্যক্তিত্বরা। Food Safety Standard Act 2006 has come into the effect in 2008 and it established the Food Safety Standard Authority of India having headquarters at New Delhi to regulate manufacture, storage, distribute and sale, globalization of food trade. You know, now in the globalization trade, we require a harmonization of law, and according to the other countries, we have to fix our standards. When we are exporting our product to other country, we cannot, we have to be harmonized that standard. At this point of time, before this act has established, there is no harmonization of standards, and our product has to be filled in the importing country. So that is the one reason, and to achieve the level of protection of human life and health, consumers' interest and fair practice on all kind of food. This is the scenario about why unsafe food and water. What is the scenario in global standard? What is in India today? So keeping a view of these points, our most of the prominent person has set up a committee of secretaries to think of this, and they have decided that we have to set up an authority to look up with this matter. And particularly for food aspect, they have already keeping in the view of the mind in 1997. It is already process started in 1997, and the authority has set up in 2008. You see that 22 lakh due to the diarrhea and all these facts are in front of you. And another is the Indian food market. In globalization trade, every country is, we are already passing 1.2 billion. So every country is looking to export their food product into India. Indian food market is 182 billion. You know, retail food sector is $17 billion. Indian food processing sector is 3150 billion. You can compare to other food processing industry in other country. It is vast to any other country. India's share in export food processing is only 1.5%. That is the measure of concern. We are not exporting any processed foods. Now, you think you might all have known that FSI has taken over the import of food product. That previously it is controlled by Ministry of Health. Now all the import food product has to be cleared by the Food Safety and Standard Authority of India before delivering into the consumer of Indian public. So that has to conform to the Indian standards. Thereafter, it will be get cleared. So before that, there is no harmonization of standards. Now standard has been prescribed in a scientific manner, and every imported food product has to be analyzed and is to be up to the standards. So this is the scenario. How to ensure a food safety? This is the points I have gathered, and I think it will be the importance and communicate to general public. We all know that communication is very much important. Determine the food-based standards. This point, before the establishment of food authority, there is no committee to this. First, you know, before to that, there is a food inspector. He used to and controls of towards safe foods. Use of that is there is certain type of food FSI is essential. You know, before the Food Safety Act, there is so much PFA, FPO, and others package vegetable product control order, and 6 to 7 of the FSI has already started different type of seminar like this one. They have already functional foods, fruit and vegetable. বোজন টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড আজকে যে ট্রেনিং প্রোগ্রামটি অর্গানাইজ করেছে সেটা ফুড সেফটি অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার পার্টিসিপেশন ছিল, এবং তাদের সাথে আমরা যৌথভাবে এবং টেকনো ইন্ডিয়ার সাথেও আমরা যৌথভাবে এটা
অর্গানাইজ করেছি। এই যে 2006-এ যে একটা অ্যাক্ট ফুড সেফটির উপরে হয়েছিল, ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্ট 2006, এটাই বিস্তৃতভাবে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে যাতে ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে অবগতির জন্য ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তার জন্য ফুড সেফটি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া খুব এগিয়ে এসেছে এবং আমরা অর্গানাইজার। এটাতে আমরা ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় রাইট ফ্রম মানে ফুচকাওয়ালা টু 5 স্টার হোটেল সমস্ত ফুড হ্যান্ডলার্সদের আমরা এই ট্রেনিংটা যাতে সবাইকে একটা আমব্রেলা আন্ডারে আনতে পারি এবং কিছু রেস্ট্রিকশান এবং কিছু কম্পালশন এসেছে, যেগুলো কিন্তু সবাইকে এই রেজিস্ট্রেশনটা নিতে হবে। লাইসেন্স এবং ফুড সেফটির যে লাইসেন্স সেটা সবাইকেই নিতে হবে 2014-এ। এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বিশেষভাবে এটাতে মনোনিবেশ করেছে। আমরা চেষ্টা করছি ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় এটা ছড়িয়ে দেওয়ার ফুড সেফটি অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার সাহায্যে। বোজন টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড ওরা আজকে একটা ফুডের ওপর অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, ফুড সেফটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করছে। আমাকে ওরা ডেকেছিল, এটা তা খুব ভালো লাগলো। এখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এসছে, তাদের কর্ণধাররা এসছেন। ফুড এমন একটা ব্যাপার, মানে আমরা নিশ্চয়ই খাবার খুব লোভনীয় জিনিস, কিন্তু সেই লোভনীয় জিনিসটা অনেক সময় আমরা দেখেছি ঠিকভাবে না হলে পরে অনেক ক্ষতি হতে পারে। সম্প্রতি আপনারা দেখেছেন একটা বড় ঘটনা বিহারে ঘটেছে, যে মিড ডে মিলের খাবারকে বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে গেছে, মারাও গেছে। তা আমাদের কসাস থাকা উচিত, সেফটি সিকিউরিটিটা সবসময় দরকার বিশেষ করে। তা আজকে এরা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করছে, বহু সংস্থা এখানে উপস্থিত হয়েছে। তাই আমি শুভেচ্ছা দিয়ে গেলাম এবং বলেছি ভবিষ্যতেও এটা বড় করে মিউনিসিপ্যালিটিগুলোকে নিয়েও বড় করে করতে আমাদের তরফ থেকে যা যা সহযোগিতা সব রকম সহযোগিতা থাকবে। সেফটি অ্যাক্ট 2006 অ্যাকচুয়ালি পার্লামেন্টে 2006 সালে পাস হয়, তারপরে ওটা নোটিফিকেশান হতে হতে 2011 হয়ে যায় এবং 2014 ফেব্রুয়ারির মধ্যে ফুড সেফটি এফএসএসআই এটাকে বলেছে যে সবার জন্যে। এবং এই ফুড সেফটি অ্যাক্টটা নতুনত্ব এইখানে আগে ফুড সেফটি অ্যাক্টগুলো থেকে যে এটা রাস্তার ধাবা টু 5 স্টার হোটেল সবার জন্য ম্যান্ডেটরি, কিন্তু মানুষ এত কম জানে এটার বিষয়ে, এর অ্যাওয়ারনেসটা এত কম। তার জন্য আমাদের সংস্থা বোজন টেকনোলজিস আমরা এগিয়ে এসেছি যে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের জন্য, এবং বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিগুলো, বিভিন্ন কর্পোরেট হাউসগুলো, এবং অলরেডি আপনারা দেখেছেন এখানে বিভিন্ন ডেয়ারি ইন্ডাস্ট্রিজ এসছেন, হোটেল রেস্টুরেন্টরা এসছেন, এরা পার্টিসিপেট করেছেন। এরপরে আমাদের এই প্রোগ্রামটাকে আমরা বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত এর থ্রু দিয়ে সমস্ত জনগণের মধ্যে আমরা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের কোম্পানির পক্ষ থেকে। কেননা আমরা সবথেকে মজার বিষয় হচ্ছে আমরা সব কিছুর সেফটি ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করি, কিন্তু আমরা খাওয়া, যেটা সকাল থেকে ঘুম থেকে উঠে আমরা খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি, কিন্তু সেটার সেফটি নিয়ে কেউ চিন্তা করি না। সে শিক্ষিত লোকই হোক আর অশিক্ষিত লোকই হোক, প্রত্যেকেরই একই ব্যাপার। তো যেমন খুব সাধারণ ব্যাপার যেগুলো আছে, যেমন হাত ধুয়ে খেতে বসা, রান্নার বিভিন্ন হাইজেনিক ব্যাপার। তো আজকে সারাদিনে এই ট্রেনিং প্রোগ্রামে টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির আমাদের সাথে নলেজ শেয়ারিং আছেন, এফএসএসআই আমাদের সাথে নলেজ শেয়ারিংয়ে আছেন, তাদের এক্সপার্টরা যেমন বলবেন, এমনি বিভিন্ন ডেয়ারি ইন্ডাস্ট্রির যারা অলরেডি এটাকে অ্যাডাপ্ট করেছেন তাদের এক্সপার্টরাও আমাদের ট্রেনিংয়ের সাথে শেয়ার করবেন। এবং এই শেয়ারিংগুলোকেই আমরা আগামী দিনে মিউনিসিপ্যালিটি এবং পঞ্চায়েতের থ্রু দিয়ে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা বোজন টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমরা চেষ্টা করব। Act which has come up is very important because as a hotel we are serving all customers, be it national, international, all every part of people are there to come and dine with us. So it's very important the food what is served is as per hygiene and standards, maintenance, or everything are followed. So this is very important in any industry. So I am thankful to this Bojan Technologies for organizing this seminar, wherein so many the food handlers have been come from all parts handling in all locality. It's very important. This is I would recommend that if such of these activities happens very often, so that everybody are trained, educated for the betterment of the society. আমি রাজেশ অ্যাসিঙ্গানি, ভাইস প্রেসিডেন্ট ফুড অ্যান্ড বেভারেজ অ্যান্ড অপারেশনস নিকোপার্ক থেকে আজকে স্ট্যাডেল হোটেলের এই বোজন টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড যে অর্গানাইজ করেছেন
ফুড সেফটির উপর একটা সেমিনার, এটাই অ্যাটেন্ড করতে এসেছি। আর খুব আনন্দ হয়েছে আমার যে এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করা হলো আলটিমেটলি ক্যালকাটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে। এটা খুবই দরকার ছিল এই অ্যাওয়ারনেসটার জন্যে। কেন আমরা যখন কোনো একটা হোটেল রেস্টুরেন্ট বা কোনো সাইড রোড সাইডে আপনার যখন ভেন্ডার্সদের থেকে খাওয়াটা নিচ্ছি, কতটুকুর হাইজিনিক, কতটুকুর সেফটি, ফুড সেফটির দিকে আমরা কশাস রয়েছি, নজর রেখেছি, সেটা এই মুহূর্তে অনেকেই জানে না। এবং এই যে চেষ্টা করা হয়েছে, এই যে চেষ্টা করা হচ্ছে, ইট উইল ব্রিং অ্যান বিগ অ্যাওয়ারনেস ইন ক্যালকাটা ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন ইন্ডিয়া। এটা খুবই দরকার। আই কংগ্রাচুলেট। আর আমি আশা করছি যে এই ধরনের আরও প্রোগ্রামস, আরও অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামসগুলো অর্গানাইজ হোক। Actually, this is the first time in Kolkata which I have seen that FSSAI has been coming up very well. This is a very important aspect in terms of food safety. Very important thing is, as we know that this is not easy task, but it's take awareness. It's good to look in paperwork, but actually the whole thing is how you execute the thing. And awareness is the thing. Education is very important. Whatever you consume is a food, but at the end of the day, it can turn to be a poison if it's not safety enough. So food has to be safety, and this awareness is very important, especially in this part of the region, where you can see a lot of hawkers and all these things has been cooking and all these things without keeping in mind their hygienic point of view, where they have to understand that how important the safety of the food is in terms of food consuming. I won't say FSSAI is only an act, an initiative to do this, but I would say it's like a consumer awareness that they should always apply for that. ডাইরেক্ট চেষ্টা আচ্ছা, যেটা আজকে এখানে বোজন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড এবং এফএসএসআইয়ের সহায়তায় যে এই সেমিনারটা হয়েছে, অ্যাকচুয়ালি এই সেমিনারটা আরও আগে হলেও ভালো হতো, মানে এটা সত্যিই খুব প্রয়োজনীয়তা আছে। আমি মিত্র এসকে প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ থেকে বলছি, আমি সেখানে ফুড অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ডিপার্টমেন্টের কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজার। এছাড়া আমি নিজে ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ওপর লিড অ্যাসেসরশিপ করেছি, প্লাস এনএবিএলের আমি টেকনিক্যাল অডিটর। সেক্ষেত্রে বলছি, সত্যি করে যেটা ফুডের ক্ষেত্রে আমাদের বেশিরভাগ লোকেরই প্রচুর ধোঁয়াশা আছে, বিশেষ করে অ্যাওয়ারনেস আমাদের নেই একদম। সেই অ্যাওয়ারনেসটা জানানোর জন্য, অ্যাওয়ারনেস তৈরি প্রোগ্রাম করবার জন্য এরা যে প্রচেষ্টা নিয়েছে, এটা সত্যিই খুবই ভালো। এবং এই প্রচেষ্টাটা আমি চাইবো আরও চারদিকে হোক, এই কেবলমাত্র এখানে হচ্ছে সেটা না, আরও যত ছড়িয়ে যাবে। খালি আমরা অনেকেই হয়তো, এবং আমাদের দায়িত্ব থাকবে যারা এই সেমিনারটা অ্যাটেন্ড করতে আসছি, সেটা আরও চারদিকে ছড়িয়ে দিতে, কারণ সবাই তো এই সেমিনার অ্যাটেন্ড করার সুযোগ পাচ্ছে না। এই যে অ্যাওয়ারনেসটা, আমাদের কি করা উচিত, কি করা উচিত না, অনেকেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ভুলগুলো হয় সেটা অজ্ঞতা থেকে। আমরা মানে ইচ্ছে করে করছি অনেক সময় সেটাই না, অনেক সময় সেটা অজ্ঞতা থেকে হয়। সেই জন্য এই সেমিনারগুলো হলে আমার মনে হয় এটার সুফলটা অবশ্যই পাওয়া যাবে, এবং এটা চারিদিকে হোক, এটাই আমি চাইছি।